आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़ापी जाऊँगी। टॉपिक्र ना होची एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन, जहाँ को आम ओडिया रे कहउचंती प्राचीन रोम सभ्यता। यही सभ्यता इटाली देश में गढ़ी उठिथिला। पिला माने ये होची इटाली देशर मानचित्र। यही देश में गढ़ी उठिची प्राचीन रोम सभ्यता। पृथ्वी रे आमे अनेक सभ्यता देखा पाइबा, जेमती कि आम इंडिया रे गोटे सभ्यता थिला जार नाम होची हरप्पा सभ्यता। सही सभ्यता गोटे नदी कूल गढ़ी उठिथिला, तार नाम होची सिंधु नदी। सेहीपरि आमे देखा पाइबा इराक रे गोटे सभ्यता थिला जार नाम होची मेसोपोटामिया सभ्यता। सही सभ्यता टाइग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी कूल गढ़ी उठिथिला। चीन रे गोटे सभ्यता थिला, तार नाम होची चीन सभ्यता। ताहा मध्य एक नदी कूल गढ़ी उठिची, तार नाम होची होयांगहो यांगसिकियांग परी नदी कूल यही सभ्यता गढ़ी उठिथिला। पृथ्वी रे जेते भी सभ्यता थिला प्राचीन सभ्यता, सबु सभ्यता गुड़िक गोटे गोटे नदी कूल गढ़ी उठिथिला। ठीक सेहीपरि आमे देखा पाइबा प्राचीन रोम सभ्यता मध्य गोटे नदी कूल गढ़ी उठिथिला, तार नाम थिला टाइबर। पिला माने ये होची रोम सहर। रोम सहरर कड़े आमे गोटे नदी देखा पाइबा, से नदीर नाम होची टाइबर नदी। टाइबर नदी कूल यही सभ्यता गढ़ी उठिथिला एवं परवर्ती समय रे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर तार पाखरे थिबा देशगुड़िक सहित देशगुड़िक पर्यंत यही सभ्यता विस्तृत हो जाइथिला। ताहा आमे देखा पाइबा एक विशाल साम्राज्य रूप नैथिला परवर्ती समय रे यही सभ्यता। आमे इतिहास रे जेतेबेले गोटे सभ्यता विषय पढ़ंती, तार जियोग्राफिकल लोकेशन बा भौगोलिक अवस्थिति विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक। ठीक सेहीपरि आमे देखिबा यूरोप देशर दक्षिण भाग रे इटाली अवस्थित। पिला माने ये होची यूरोपर मानचित्र। यूरोपर मानचित्र आमे देखिबा दक्षिण भाग रे इटाली देश रहिथिला एवं यह मेडिटेरियन सी, जहाँ को ओडिया रे कहा जाउची भूमध्य सागर, तार कूल यही देश अवस्थित। ये होची पिला माने मेडिटेरियन सी, तार कूल इटाली देश अवस्थित थिला। एबे आमे देखिबा जेतेबेले गोटे देश विषय आमे पढ़ुचंती, तार पूर्वरे केउं देश अछि किंबा केउं तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतरे केउं देश किंबा केउं नेचुरल जगह गुड़िक अछि ता विषय जानिबा निहाती दरकार, जहाँ फल इतिहास को बुझिबा पाई आमको बहुत सहज हेबो। तो पिला माने ये होची इटालीर पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण। इटालीर पूर्व रे थिला ग्रीस देश। पिला माने ये होची ग्रीस देश इटालीर पूर्व रे थिला। इटालीर पश्चिम रे थिला फ्रांस एवं स्पेन। ये होची फ्रांस देश, जहाँ कि इटालीर पश्चिम रे थिला। ये होची स्पेन देश, जहाँ कि इटालीर पश्चिम रे थिला। एबे देखिबा इटालीर दक्षिण रे अछि आफ्रिका महादेश। आमे देखा पाइबा आफ्रिका महादेशर किछि मानचित्र एवं तार किछि देश मानकर मैप आमे देखा पाइबा, जहाँ कि इटालीर दक्षिण भाग रे थिला। इटालीर उत्तर भाग रे थिला आल्प्स माउंटेन रेंज, जहाँ को आमे ओडिया रे कहउचंती आल्प्स पर्वतमाला। पिला माने ये होची इटालीर उत्तर रे थिबा आल्प्स पर्वतमाला, जहाँ कि इटाली को यूरोप महादेश ठारू अलगा करिकी रखिछि। जदि आमे आल्प्स माउंटेन रेंज को क्रॉस करिकी उत्तर दिग को जिबा, ताहाले आमे यूरोप महादेश रे एंट्री करिबा सेटा देखिबा को पाइबा एवं आल्प्स माउंटेन रेंज रो दक्षिण भाग रे थिला इटाली। तो ये गोटे नेचुरल बाउंड्री बा गोटे बैरियर हेकी रहिछि, जहाँ कि तार उत्तर पार्श्व आमे देखा पाइबा अछि यूरोप महादेश, दक्षिण रे आमे देखा पाइबा इटाली। एबे पिला माने आमे देखिबा इटाली मध्य रे गोटे पर्वतमाला जाइछि। सेही पर्वतमालार नाम हेउछि आपेनाइन पर्वतमाला, जहाँ कि इटालीर उत्तर रु दक्षिण को जाइछि बोली कहा जाउछि। पिला माने ये होछि आपेनाइन पर्वतमाला, जहाँ कि इटालीर उत्तर रु दक्षिण दिग को जाइछि,
ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଇଟାଲୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାର ନାମ କହିଥିଲି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଟାଇବର ନଦୀ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 7ଟା ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ 7ଟା ପାହାଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗୋଟିଏ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଇ ସହରର ନାମ ହେଉଛି ରୋମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମକୁ କୁହାଯାଉଛି ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଦେଶ ବା ଦ ସିଟି ଅଫ୍ 7 ହିଲ୍। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ରୋମ୍ ସହରର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ 7ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରୋମର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଇଟାଲୀର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୁସଭ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଇଟାଲୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଟାଲୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ବେଳକୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ଜାଗାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରୋମରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେମାନେ ରୋମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତିକି ସାମନାଇଟ୍, ଉମ୍ବ୍ରିଆନ୍, ଲାଟିନ୍ ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏଇମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆରୁ ଆସିକି ରୋମରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସିଆ ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଜାତି ଆସିଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସଭ୍ୟ, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲେ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସାମନାଇଟ୍, ଉମ୍ବ୍ରିଆନ୍, ଲାଟିନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣିଏ 7 ଜଣ ରାଜା ରୋମରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତାରାକୁଇନସ୍ ସୁପରବସ୍। ତାଙ୍କ ପରେ ଏକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସୁସଭ୍ୟ ରୋମାନ ଜାତି ତାରାକୁଇନସ୍ ସୁପରବସ୍ଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 753ରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରେମସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରେମୁଲସ୍। ସେଇ 2 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସହରର ନାମ ଥିଲା ରୋମ୍। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ 2 ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସହରର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ରୋମ୍, ଯାହାକି ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ତର୍ଜମା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 509 ବେଳକୁ ଯିଏ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ, ଏଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତାରାକୁଇନସ୍ ସୁପରବସ୍। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋମରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ହୋଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଶାସନର ପତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବହୁ ଦେଶ ରୋମ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋମ୍, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୋମାନ ସୋସାଇଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ସମାଜ। ତ
ତ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପରିବାର। କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିତା। ତାଙ୍କୁ ରୋମ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ୟାଟର ଫ୍ୟାମିଲିଆ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ମେମ୍ବରମାନେ ମାନୁଥିଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପରି ଏକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନ୍, କ୍ୟୁରିଆ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବ୍। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜେନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପରିବାର। ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟେ ଜେନ୍ ଆସିଛି। ଜେନ୍ କ'ଣ? ଜେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ବା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜେନ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟୁରିଆ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ସହର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କ୍ୟୁରିଆର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିଲା ଟ୍ରାଇବ୍, ଯାହା ରୋମୀୟ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଜେନ୍, ତାପରେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟୁରିଆ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାଇବ୍। ଜେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟୁରିଆ। କ୍ୟୁରିଆ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ସହର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜେନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଆ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ କ୍ୟୁରିଆର ଉପରେ ଅଛି ଟ୍ରାଇବ୍। ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ରୋମୀୟ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ପରେ ପରେ ରୋମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ରୋମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାଗରିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇଟା ବିଭାଗ। ସେଇ ଦୁଇଟା ବିଭାଗ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ନାମ ହେଉଛି ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ। ତ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ରୋମୀୟ ସମାଜର ଧନୀ ତଥା ଆଭିଜାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରଚୁର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ବହୁତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମି ବହୁତ ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାସନ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ବା ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀକୁ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ବି ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଜୟରୁ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତାର ଉପରେ କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ବି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ।
ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ, ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରୋମ୍ ସମାଜରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନଥିଲା, ଭୂମି ନଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଜମିରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ମାନେ ଦଳିତ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପୋଷିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପେଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ। ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ବଞ୍ଚିବାର ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରମୁଖ କିଛି ନେତାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଲେରିୟସ୍, କମିଲସ୍, କ୍ୟାସିୟସ୍, ମେନିୟସ୍ ପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋମିଓ ମାନେ ଥିଲେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜକ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେପରିକି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭେସ୍ତା, ଯିଏକି ପାକଶାଳର ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ? ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜେନୋସ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଦେବତା ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜେନିଓସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦେବତା ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବତା ଲାରିସ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବରତାର ଦେବତା ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା ଜୁପିଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜୁପିଟର। ଜୁପିଟରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜୁନୋ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ରୋମ୍ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ରୋମ୍ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରେଣୀ ନଥିବାରୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଧର୍ମର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେଠି କୌଣସି ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୋଣ୍ଟିଫ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୋଣ୍ଟିଫେକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋମ୍ ନଗରୀର ଫୋରମ୍ ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ରୋମିଓମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ
ଏବଂ ଧର୍ମ ଭାବନାର କିଛି ଝଲକ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ରୋମର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗଗତ ସ୍ଥିତି, ସାକ୍ଷରତା, ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ନାରୀମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁନଥିଲା ବେଳେ ରୋମ ସଭ୍ୟତାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ନାରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୟସର ସୀମା ଥିଲା, ସେମାନେ 25ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରୁଷମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ 15ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ରୋମ ସମାଜରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସୀମିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ ସମାଜରେ ସାକ୍ଷରତାର ହାର ସବୁଠି ସମାନ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି ପମ୍ପେଇ ନଗରୀ। ସେହି ସହରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷରତାର ହାର ବହୁତ ଥିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗା? ସେ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି ପମ୍ପେଇ। ସେହି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମିଶର ଅଂଶରେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଲେଖନକାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରମ୍ପରାର ଥିଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରୋମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଆମେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ରୋମୀୟ ଭାଷାଗତ ସଂସ୍କୃତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରୋମର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆରମିକ୍, କପ୍ଟିକ୍, ପ୍ୟୁନିକ୍, ବର୍ବର, ସେଲ୍ଟିକ୍ ପରି ଅନେକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ରୋମର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ ସୌଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଖିଆଣ, ତୋରଣ, ଛାତ, ଗମ୍ବୁଜ ଏହିସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆକ୍ୱା ମସିଆ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆକ୍ୱା ମାସିଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୋଲ ଖିଆଣ ଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ରୋମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍, ସିସିରୋ ବା କାଟାଲସ୍ ଆଦି ରୋମୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍, ସିସିରୋ ବା କାଟାଲସ୍। ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ନେଭିୟସଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ପାଉଟସଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ଲାଟିନ୍ କବିତା, ଏନିଏସଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ
ରଚନା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମର ଅର୍ଥନୀତି। ରୋମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା କୃଷି। ତ କୃଷିର ଭୂମିକା ଅନେକ ଥିଲା ରୋମର ସମାଜରେ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କାଟୋ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ସମୟର କୃଷି, କାରିଗରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏକ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ବା ହୋ ନାମକ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବାର୍ଲି, ଗହମ, ବାଜରା, ବିନ୍ସ ପରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଫଳକୁ ମିଶାଇକି, ଯେମିତିକି ଅଲିଭ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର କୁ ମିଶାଇକି ସେମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ କିସମର ମଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅଲିଭ ତୈଳ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଆମ୍ଫୋର ନାମକ ପାତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଲାଟିଫଣ୍ଡିଆ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲାଟିଫଣ୍ଡିଆ। କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ସମୟରେ ରୋମର ସମାଜରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ କମାର, ମୋଚି, ବାରିକ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, କନସେଇ, ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପାଉରୁଟି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପମ୍ପେଇ। ସେହି ନଗରୀରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକବିତ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି କାରଖାନା ବା ପାଉରୁଟି ବେକେରୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି କଲେଜିଆ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେହି ସମୟରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ, ଲୁହା ଆଦି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା କାରିଗରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନେ ରଙ୍ଗ, ମୁକ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତାକୁ ସେମାନେ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେକ ଜିନିଷକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଟାଇବର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଥିଲା, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଓଷ୍ଟିଆ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜାହାଜମାନ ବାହାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମାଇକେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କ୍ରୀତଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଫୋନେସିଆ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ରୋମ ନଗରୀର ରାଜାମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଦେଶକୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ରୀତଦାସକୁ ନେଇକି ରୋମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ଆଉ ସେଥିରେ ରୋମ୍ ନଗରୀ କ୍ରୀତଦାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ୟୁନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଖାପାଖି 75,000 କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରୋମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଆଣ୍ଟିଓକସଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ରୋମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ଭରପୁର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାପୁଆ, ଡେଲ୍ସ ପରି ଅନେକ ଜାଗାରେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ଅମାନବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ପରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖଟାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଜମି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବା ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସେହି କ୍ରୀତଦାସମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ତାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେହି ସମୟରେ 80% କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା, ତାର ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ଲିନି ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବହିର ନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେହି ବହିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକମାନେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ଚାଷ ଜମିରେ ଖଟାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଉଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଘଷାମୋଡ଼ା କରିବା, ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୋତା ପରିଷ୍କାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଚଳୁନଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ରୋମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ୟୋର ମିଶନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ୟୋର ମିଶନ୍, ଲାଷ୍ଟରେ $N ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ଯାଇକି ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କର। ସେଥିରେ ତୁମେ ଅନେକ କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇପାରିବ। ଷ୍ଟଡ଼ି ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।